And today I'm gonna tell how I felt about the disaster happened in Vizag. Mr. Chinni Krishna, and I'm very proud to say that I'm daughter of him, because he's not only devoted to his profession, his people, but also to his values. And in the same way, he raised me up. I could remember this incident happened 10 years back on 26th December 2004 when tsunami destructed all over Tamil Nadu, where 280,000 people were killed and most of them were missing. That day, he was so worried and he sent 2, 3, 4 lorries of rice and also clothes. Even we gave our clothes, and he sent all of them to there. And that day was really very confused because I was only 8 years of age then. And I asked him what happened and why are you doing all these things. Then he told that day that a tsunami occurred in Tamil Nadu and most of them were killed and so many lakhs of people were missing, he told. And then I asked that why he need to do this all. Then he told that statement which really realized me so much. He told that the only creature on this earth which weeps or helps the human is a human. And that day I realized that this world isn't dangerous because of those who do harm to the society, but of those who look at it but do nothing. And there's a belief that humans have a tendency to search benefits in whatever they do. If the same formula is adopted by Mother Teresa, then she won't be doing such a great help to our country coming from a different country. And if the same thing is adopted by Mahatma Gandhi, and I'm sure we won't be getting Independence Day even till today. And if the same thing is adopted by our ancestors, then we won't be standing here enjoying everything where everything comes to our doorsteps. Being human is already chosen. We are already humans and we can't change ourselves. And keeping your humanity is in your hands. If you keep or not, it's your wish. But if you don't, then you're least considered as a human. Our nation, our country and our people, this is what we do pledge from the day we join in a school. But we only speak those words or understand those lines, but we never take them to our heart. The only person whom I got inspired from is Mr. Pawan Kalyan, who actually did what he learned. He did as a human, who showed his responsibility or humanity towards all the people. The speech he gave on the elections, not only that, today what he's doing in Vizag, everything made me inspired so much. And on the day itself, I took oath to serve our country. And finally, I could conclude by saying this, that everyone can't do everything, but everyone can do something. So I hope everyone will do something. Thank you. ఇంకా చాలా మంది ఇంకా బయట పడలేదు. ఇప్పుడే మన బ్రదర్ చెప్తున్నాడు, నా ఫ్రెండ్ సుబ్బారావు, ఇంతవరకు చనిపోయిన వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషం మనందరి తరపున వాళ్ళ ఆత్మశాంతి కోసం కొంచెం మౌనం పాటిద్దాం. ఈ 42 సంవత్సరాల వయసులో నేను ఈ భారతదేశంలో 3 పెద్ద కెలామిటీల్ని నా కళ్ళతో నేను చవి చూశాను. మీ అందరికీ తెలుసు, 1997 దివిసిమ తుఫాన్ అని చాలా పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది. అప్పటికి కొంతమంది పుట్టుండ్రు, చాలామంది పెద్దవాళ్ళు అయితే మీరు చూసుంటారు. కొన్ని వేల మంది చనిపోయారు. ఆ కృష్ణా నది ఒడ్డున ఆ గురుకులంలో, ఆ యొక్క గుడిసెల్లో, ఆ షెడ్డుల్లో నేను, నా మిత్రుడు సుబ్బారావు కూడా అప్పుడు నాతో పాటు కలిసి చదువుకున్నాము. మొత్తం A to Z విత్ ఇన్ 1 అవర్లో మొత్తం అన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. 24 గంటలు వర్షంలో ఉన్నాము, తడిచిపోయి ఉన్నాము, అన్నం లేదు, ఏమీ లేదనమాట. తెల్లారి పొద్దున్నే 20 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వచ్చి మా ఊళ్ళకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనమాట. అట్లాంటి దుర్భర పరిస్థితి 1997లో చూశాను. నా ఒంటి మీద కట్టు బట్టలు లేకుండా కూడా నేను ఇంటికి చేరాను. అన్నీ అక్కడ రోడ్డు మీద చనిపోయిన వాళ్లకు, ఆ కుటుంబాలకు దుప్పట్లు, బెడ్షీట్లు, ఇంక్లూడింగ్ అందరికి తెలుసు, 500 మంది పిల్లలు నడుచుకుంటా మా అన్నీ కూడా దానం చేసుకుంటూ వచ్చాం. దట్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ 1997. ఆ తర్వాత నేను పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత 2004 డిసెంబర్ 26న ఒక పెద్ద సునామీ వచ్చింది భారతదేశంలో. ఆ సునామీకి ఇక ఎన్ని వేల మంది కొట్టుకుపోయారో ఇంతకుముందు మా పాప కూడా చెప్పింది. మా పాప అప్పుడు చాలా 8 years ఓల్డ్ గర్ల్ అనమాట. అప్పుడు నేను చదువుకుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో, కానీ నేను సినిమా చదువుకుంది మాత్రం నా చెన్నైలో. నా కన్న తల్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే కనుక నన్ను పెంచి పెద్ద చేసి నన్ను ఇంత వాడిని రైటర్ని కావడానికి చేసినటువంటి ఆ ఆలోచన ఇచ్చింది మాత్రం నాకు చెన్నైయే. చెన్నై, నేను చనిపోయేంత వరకు నాకు చెన్నై అంటే చాలా ఇష్టం. అట్లాంటి కడలూరు అనే ఒక గ్రామంలో ఒక సముద్రపు ఒడ్డున కొన్ని వేల మంది చచ్చిపోయారు. కొన్ని విలేజ్లు అయితే ఇప్పటికి కూడా లేవు. అట్లాంటి చోట్లకు కూడా ఆ రోజుల్లో 4 లారీల బియ్యము, స్టవ్లు, కందిపప్పు అన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి నేనే డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి అక్కడ అందరికీ పంచి ఒక 11 మంది వేద బ్రాహ్మణులతో ఆ సముద్రుడికి శాంతించమని చెప్పని పూజ కూడా చేశాను. ఇవన్నీ కూడా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ షూట్ చేసి
సన్ టీవీలో కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిందూలో ఆర్టికల్స్ కూడా వచ్చినాయి, మీరు ఇంటర్నెట్లో చూసుకోవచ్చు. అది నేను చేసినటువంటి ఇది. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా నేను కొంచెం ఇంకా ఇది జరిగింది. వీటన్నిటికంటే వాటికంటే కొన్ని 100 రెట్లు తుఫాన్, ఈ హుదూద్ తుఫాన్ అనేది భారతదేశంలో, అది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో, అది మన విశాఖపట్నం, మన కోస్తా ఆంధ్రాలో రావటం అనేది నాకు మాత్రం నిద్ర పట్టలేదు. 4 రోజులుగా ప్రతి సెకండు నేను టీవీ మీదే ఉన్నాను. ఏం జరుగుతుంది, ఎంతమంది ప్రాణాలు పోతాయి, ఎంతమంది జీవితాలు సర్వనాశనం అవబోతున్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతమంది చచ్చిపోతారు. ఆస్తి నష్టం అనేది ఎవరు పూరించలేరు, కానీ ప్రాణ నష్టం మాత్రం జరగకుండా చూడాలి, జరగకూడదు అనుకున్న టైంలో నేను ఎట్లా అయితే ఈ 4 రోజులు టీవీ ముందు ఉన్నానో, ఆ క్షణం ఆ హుదూద్ తుఫాను ఒక అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను టీవీలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే 7 గంటల దగ్గర నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు మానిటరింగ్ చేశారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో చేశారు, ఏంటి ఆర్మీతో చేశారు, నేవీతో చేశారు, ఏంటి అన్ని రకాల శక్తుల్ని ఇచ్చేసి ఫస్ట్ ఆ మనుషులందరినీ కూడా ఆ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఆయన మొత్తం బయటికి తీసుకొచ్చాడు. అతి తక్కువ ప్రాణ నష్టంతో మనం బయటపడటానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం, అర్ధరాత్రి ఇప్పుడు 12 గంటలకు టీవీ పెట్టినప్పుడు ఆయన సెక్రటరియట్లో ఉండేవాడు. అట్లానే నిద్రపోయి తెల్లవారుజామున 2 గంటలకి ఏం జరుగుతుందో చూస్తే అప్పుడు ఉండేవాడు, మళ్ళీ మార్నింగ్ వస్తే ఉండేవాడు. తుఫాన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత రాజమండ్రి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు విశాఖపట్నం వెళ్ళి ప్రతి క్షణం, ప్రతి మినిటు, ప్రతి గంట మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ప్రాణ నష్టాన్ని తగ్గించినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి. నేను కర్ణాటకలో ఉన్నాను, తమిళనాడు సంగతి తెలుసు, నీకు నార్త్ ఇండియాలో నేను రాసినటువంటి బద్రీనాథ్, గంగోత్రి, ఇవన్నీ నేను హిమాలయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, అందరు ముఖ్యమంత్రిని చూశాను. దేర్ ఈజ్ నో సీఎం కంపారిటివ్లీ చంద్రబాబు నాయుడు, ఎంటైర్ ఇండియా. హీ ఈజ్ ద హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. ప్రాణ నష్టం అతి తగ్గించడానికి కారకులైనటువంటి మీరు ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆయన్ని అభినందిస్తూ, పక్క రాష్ట్రాలు ఎంతో సహాయం చేసినాయి. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ స్క్రీన్ ఒక 50 లక్షల రూపాయలు అందరూ, మన బన్నీ ఇచ్చారు, ప్రభాస్ గారు ఇచ్చారు, మహేష్ బాబు గారు ఇచ్చారు, అందరూ చాలామంది హీరోలు అందరూ ఇచ్చారు. అధికమైనటువంటి అమౌంట్ ఇవ్వటమే కాకుండా, ఏసీ రూములో అమౌంట్ ఇవ్వటమే కాకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇప్పుడు లైవ్లో కూడా అక్కడ ప్రతి మనిషితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా పనిచేస్తున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో ఇంత సోది మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే, నేను ఎన్నో చేసుకుంటా వస్తున్నాను. నేను రాసినటువంటి అతి తక్కువ సినిమాలు 6 సినిమాలు ఇప్పుడు మీ అందరి సమక్షంలో నా వంతుగా ₹1,00,000 క్యాష్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇంతకుముందు చూపించిన దీన్ని బట్టి, ఆ తర్వాత భీష్మ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని నాకు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఉంది గుంటూరులో, అపార్ట్మెంట్స్, అది రేపు మాల్ కూడా కడుతున్నాం గుంటూరులో. ఆ కంపెనీ గుంటూరులో లక్ష్మీపురంలో ఆఫీస్ ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి మాది డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్సు, ప్రతి ఒక 2-3 లారీలు ఆఫ్ రైసు, కందిపప్పు, ఆయిలు అన్నీ కలిపి 3 రోజుల తర్వాత బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్ళి భీమిలిలో ప్రతి ఇంటికెళ్ళి ఎట్లా అయితే కడలూరులో పంచానో అట్లా ఒక దాదాపు 5-6 లక్షల రూపాయలు అటువంటి ఆ సరుకులను కూడా తీసుకొని అక్కడ ఇంకా చెక్కులు కలెక్ట్ చేసి మొత్తం కలిపి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ దగ్గరుండి ఇచ్చేయాలని చెప్పని ఈ ప్రయాణం మీ ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే, నా యొక్క చిన్న ప్రయత్నం, అతి చిన్న రైటర్ని, అతి తక్కువ సినిమాలు తెలుగులో రాసినటువంటి రైటర్ని మీరు నన్ను ఆ భగవంతుడితో పాటు మీ ఆశీస్సులు కూడా నాకు అందించి వాళ్ళందరికీ నిర్విఘ్నంగా ఇది జరగాలని, మళ్ళీ ఇట్లాంటి విపత్తులు మనకు రాకుండా ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ గుంటూరులో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజ్ చేసే వ్యక్తి చాలా చారిటబుల్ వ్యక్తి, చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఆయన పేరే ఖచ్చితంగా మీరు రాస్తే ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్గా ఇంకా ఇప్పుడు అనుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ చేయగలడని, ఆయన పేరు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలని. ఆయన పేరే చిట్టిపోలు రఘు గారు. ఆయన ఆల్రెడీ లారీలు పెట్టాడు, ఓ బ్యానర్లు కట్టాడు, అక్కడ చాలామందిని కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు రైస్ మిల్లర్స్ నుంచి. మాది కూడా డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ మా తెనాల్లో, మాకు కూడా బ్యాగేజీలు అన్నీ కూడా రెడీ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి అక్కడ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఆ సీఎం గారికి అవన్నీ ఇచ్చి మా వంతు కర్తవ్యాన్ని నేను నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ యొక్క చిన్న కార్యక్రమాన్ని నేను మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశాను. దాంతోపాటు ఇక్కడికి నా ఫ్రెండ్ కంటే కూడా నా తమ్ముడు, నన్ను అభిమానించే వ్యక్తి వచ్చి, అన్నా నేను కూడా కొంత అనౌన్స్ చేస్తున్నానన్న, కొంచెం నాకు అవకాశం ఇప్పించమన్నాడు. అతని పేరే మిస్టర్ కోటి ఫ్రమ్ పల్నాడు. మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు గారు, రండి సార్ ప్లీజ్ మాట్లాడండి. వారికి చిన్ని కృష్ణ గారికి నేను ఒక పెద్ద అభిమానిని. ఆయన రచించినటువంటి నరసింహ, ఇంద్ర,
నరసింహనాయుడు, గంగోత్రి, బద్రీనాథ్, జీనియస్, ఎవ్రీ మూవీ, ప్రతి మూవీలో ఉన్న ప్రతి డైలాగ్ కూడా నా కంఠస్థం చేశాను. ఆయన అంటే నాకు ఫస్ట్ కాంచి కూడా ఆయన పరిచయం అవ్వక ముందు నుంచి కూడా ఆయన నా పెద్ద అభిమానం. ఈరోజు నా కుటుంబంలో నా అన్న కన్నా ఎక్కువగా నేను ప్రేమిస్తాను ఆయన్ని. అయితే అన్నగారు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అన్నగారి పిల్లలు వాళ్ళు దాచుకున్న పాకెట్ మనీ కూడా అక్కడ సునామీ బాధితులకు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి నేను అన్నగారి ద్వారా మా యొక్క గుంటూరు జిల్లా నుంచి ఒక 50 క్వింటాల రైసు ప్లస్ అనేకమైన సరుకులు అవన్నిట్లో నా తోచిన సాయం నేను పాలు పంచుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ వాచ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నగారిలాగా మాలాగా అందరూ స్పందించి అక్కడ ఉన్నటువంటి వరద బాధితులందరికీ చేతనైన సహాయం చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పాపకి లాస్ట్ మంత్ 17వ తారీఖే మేజర్ అయింది. మేజర్ అయిపోతే బ్యాంక్ అకౌంట్ చెక్ ఇవ్వరు కదా. 17వ తారీఖు ఫస్ట్ చెక్ బుక్, ఫస్ట్ లీఫ్ టు ద సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి తను ఇస్తుంది. అది అమ్మాయి యొక్క చరిత్రలో 25,000 రూపీస్. నేను 1 lakh, మా అబ్బాయి ఒక 1 lakh. వాడికి ఇంకా చెక్ రాలేదు, వాడు మైనరు. దానికోసం వాడు క్యాష్గా ఇస్తా అన్నారు సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి. అందరం కలిసి వెళ్తున్నాం కాబట్టి. ఇంకా ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? Thank you.